بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ پاؤں پر موچ آئے تو برف سے ٹکور کریں۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی اسکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتی ہیں۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ عورت ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کرے، یہ خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ بوڑھوں لوگوں کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر پوچھ لیں، تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ اگر ناخنوں کے اوپر میل جم گئی ہے تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، پھر ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ صاف اور نرم ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چائے، کافی یا چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک زیادہ نہ پئیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ 3 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلد پورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں، نیند جلدی آئے گی۔ کہا جاتا ہے گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ 100 سال تک تندرستی اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا وجہ آپ کی خوراک ہے، اس لیے ایسی خوراک کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ دودھ کی ملائی میں نیمبو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پخانا آئے تو جان لیوا بیماری لگ جاتی ہے۔ جو انسان اونٹنے کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ پر چھالے پڑنے لگے ہیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔
कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा फौरन असर करती है। बदहजमी से बचना है तो हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करो। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब कर लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। समुद्री नमक खा लेने से वजन कम होता है। गर्मी के मौसम में बंद जूतों का इस्तेमाल कम करें वरना नज़र कमज़ोर हो जाएगी। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है। चने की दाल खाओ, बुखार करीब नहीं आएगा। कच्चे फल मत खाओ, ज़हनी कमज़ोरी हो जाएगी। प्याज सूंघने से दिल की बीमारी खत्म होगी। रोज़ाना एक बार सूरत मुदस्सिर की तिलावत कर लिया करो, याददाश्त मजबूत रहेगा। इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी पिघलती है और चेहरे की कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। औरतें हुस्न में इजाफा करने के लिए अखरोट इस्तेमाल करें और भिंडी की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं। मसूड़ों का दर्द हो तो उबले हुए अंडे की जर्दी को मसूड़ों पर लगाओ, मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। कोई पौधा मुरझाने लगे तो फौरन दही की लस्सी इसकी जड़ों में डाल दो। जब भी दूध को उबालें इसमें इलायची शामिल कर दे, दूध खराब नहीं होगा। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बीनाई की कमजोरी दूर करती है। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश करने से पट्ठे मजबूत रहते हैं। अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म का दर्द जैसा भी हो इसमें आराम मिल जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज करो वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ताज़ा हवा के लिए ज़रूर खोलें। अपने घर में सूरत रहमान की रिकॉर्डिंग ज़रूर चलाया करें। आपको बजाते खुद अपने और अपने घर वालों में बेहतरी महसूस होगी। सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे तो पेशाब कर लो, दिल की घबराहट फौरन ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, संतरे के छिलकों पर मीठा सोडा डालकर कोहनियों और घुटनों पर रगड़ें। इस तरह रगड़ने से कोहनियों और घुटनों का कालापन दूर हो जाता है। नींबू के छिलके के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर उन्हें होंठों पर रगड़ने से होंठों का कालापन खत्म हो जाता है और होंठ गुलाबी हो जाते हैं। दिल के मरीज लोग आलू बुखारा मत खाएं। ज़्यादा आम खाने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जिगर को खराब होने से हल्दी बचाती है। मिसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। थकावट और परेशानी के अंदर अदरक वाली चाय पियो, सुकून महसूस करोगे। गर्म दूध में सौंफ, बादाम और शहद डालकर पियो, नज़र तेज हो जाएगी। जोड़ों और घुटनों का दर्द खत्म होगा। हरी मिर्च ऐसी चीज़ है, इसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत हो जाते हैं और पट्ठों में ताकत आ जाती है। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना है तो हर खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करें। बवासीर के मरीज लोगों के लिए लोकाट का फल किसी नेमत से कम नहीं। लीची गर्मियों का नायाब तोहफा है जो कुछ ही अरसे के लिए आता है। यह ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों के लिए निहायत मुफीद चीज़ है। लीची जिगर के मरीज लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करो, पेट की चर्बी पिघल जाएगी। निहार में उबला हुआ आलू खाने से बदन के अंदर चुस्ती आने लगती है। नारियल का दूध में शामिल करके खा लेने से मिर्गी की बीमारी नहीं होगी। सोने से कब्ल आलू बुखारा खा लेने से बेचैनी करीब नहीं आएगी। जल्दी नींद लानी है तो सोने से कब्ल सब अंगूर खा लिया करो, सुकून की नींद आएगी। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होती।
घुटनों का दर्द हो तो काले चनों को गर्म करके दूध के साथ खाओ, दर्द खत्म हो जाता है। मुर्गे के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में चर्बी बढ़ाता है।